मेघमाଳରେ शीघ्र आसुथिबा आम्भमानक प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर अति पवित्र और बहुमूल्य नाम आपण समस्त को आउ गोटे नूतन प्रसंग रे पुनर्बार मु स्वागत करे। प्रतिदिन भली आज मध्य परमेश्वर वाक्यरू आमे आउ गोटे प्रसंग रे अल्प समय कथबार्ता हेबा। आमे समस्ते जानू एही दिन मानकरे आमे एक दुख भोग सप्ताह मध्यरे बसवास करुछु। आम ख्रिस्टियन समाज रो अनेक भाई भणी माने से माने दुख भोग को पालन करुअछंती। केही केही 40 दिन धरी से माने दुख भोग पालन करती एवं केतेक भाई भणी माने से माने गुड फ्राइडे रो पूर्व सप्ताह केवल से माने दुख भोग सप्ताह भाव में पालन करती। एही दुख भोग समय रे अनेक भाई भणी माने मस्तकरे से माने तैल लगाती नहीं, आमिष खाती नहीं, एपरिकी केतेक विधि विधान गुड़िक से माने पालन करती। आज आमे दुख भोग विषय रे बाइबल रु आमे अल्प समय कथबार्ता हेबा। आज जो प्रसंग रे आमे प्रभुंक वाक्य ध्यान करिबा सेही प्रसंगर शीर्षक हैला दुख भोग किपरि पालन करिबा उचित। आज प्रसंग हैला दुख भोग किपरि पालन करिबा आवश्यक रही। यही प्रसंग रे आमे परमेश्वर वाक्यरू अल्प समय कथबार्ता हेबा। आपण मानक निकट रे मु 4 गोटी विषय रखिबा पई चाहे। जदि आपण दुख भोग पालन करूछंती ताहले आजिर वाक्य आपण मानक निमंते अटे, आपणक पई अटे जे दुख भोग पालन करिबा समय रे एही 4टी विषय को जने ख्रीष्ट विश्वासी निजर करिबा आवश्यक रही। एही 4 गोटी शिक्षा को जहाँ प्रभु जीशु ख्रीष्ट आंभ मानकु कहिथिले एवं से निजे ताहा पालन करिथिले सेही 4 गोटी विषय आम निजर करिबार आवश्यक रही। अनेक समय रे आमे तथ्य को जानी थाउ किंतु सत्य को जानी न थाउ। सत्य बाइबल ही आंभ मानकु प्रकाश करे। बाइबल एक तथ्य नुहे, बाइबल एक सत्य पुस्तक अटे। सेतिपाई आमे वाक्य अल्प समय कथबार्ता हेबा जे वास्तव रे आमे दुख भोग किपरि पालन करिबा कथा। प्रथम विषय आपण मानक निकट रे मु रखिबा पई चाहे। आपण माने मो सहित लुक लिखित सुसमाचार 22 अध्याय को आसीबे। 22 अध्याय 41 पदरु आमे 43 पद पर्यंत पाठ करिबा। एई स्थान रे प्रकार लेखा जाए, आउ से सेमानंक ठारू प्राय 100 हाथ दूर को जाई जानुपाती एही प्रार्थना करने को लगिले, हे पिता, जदि तुमरो इच्छा थाए तेबे एही पानपात्र मो ठारू दूर कर, तथापि मोहर इच्छा नुहे मात्र तुम्हर इच्छा सफल हो। आउ स्वर्गरु जड़े दूत दर्शन देई ताहांकु शक्ति प्रदान कले। प्रिय प्रभुंक लोक माने एही वाक्य को केतेक बाइबल प्रचारक माने, केतेक पालक माने से माने कहती, केतेक ख्रिस्टियन समाज रो भाई भणी माने कहती जे प्रभु जीशु ख्रीष्ट यही प्रार्थना एथिपाई कले कारण क्रूसीय दुख से क्रूसर जंत्रणा को भय करुथिले। सेतिपाई सेही दुख जदि घुंची जानता, से कष्ट जदि घुंची जानता ताहले भल हुअंता। सेतिपाई से यही प्रार्थना पितांक निकट रे करुथिले। एही प्रकार कथा अनेक कहती। मु आपण मानकु कहिबा पई चाहे, प्रभु जीशु ख्रीष्ट जदि पिता परमेश्वर तांकु कहि थांते जे तुमको 1000 थर क्रूसरे चढ़ीबार अछि, से केबे मध्य नाही बोली कहि न थांते, किंतु से क्रूसरे जेते थर मध्य चढ़ीबा पई से प्रस्तुत थिले, मात्र परमेश्वर ठारू अलगा हेबा पई से प्रस्तुत नथिले। परमेश्वर ठारू पृथक हेबा पई से इच्छा करू नथिले। सेतिपाई से एही प्रार्थना कले। कौन बोली प्रार्थना कले? पिता, तुमर इच्छा जदि हुए ताहले एही पानपात्र मो ठारू दूर कर। पानपात्र बोली कहिले संसारर पाप को बुझाए। जगतर सब पाप से आपना ऊपर को नहीं गले। बाप्तिजिक जोहन जे प्रकार कहले, एही देख ईश्वरंको मेषशाबक जे जगतर पाप को बोही नहीं जाती। प्रिय प्रभुंक लोक माने से पाप को घृणा कले। क्रूसीय मृत्युभोग पूर्वरु से दुख भोग करुथिबा समय रे दुख भोग पूर्वरु से पाप को घृणा कले। एही वाक्य द्वारा मु आपनको कहिबा पई चाहे, जदि
ଆପଣ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହି ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଭୋଗ ପାଳନ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ପାପକୁ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହନ୍ତୁ, ଘୃଣା କରନ୍ତୁ, ପାପକୁ ଡିନାଇ କରନ୍ତୁ। ଏହା ବାଇବେଲ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଏ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ କେମିତି ଦୁଃଖ ଭୋଗ ପାଳନ କଲେ? ପାପକୁ ସେ ଘୃଣା କଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମର ପାପ ନିମନ୍ତେ ସେ କ୍ରୁଶରେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ ତାହା ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣ ପଢ଼ିବେ ମାଥିଉ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 27 ଅଧ୍ୟାୟ 46 ପଦରେ ଯେ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଗଲେ, ପୃଥକ ହୋଇଗଲେ। ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ଏଲି ଏଲି ଲାମା ସାବକ୍ଥାନି, ଅର୍ଥାତ୍ ହେ ମୋହର ଈଶ୍ୱର, ହେ ମୋହର ଈଶ୍ୱର, ମୋତେ କାହିଁକି ପରିତ୍ୟାଗ କଲ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ପୃଥକ ହେବା ପାଇଁ ଟିକିଏ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଇଚ୍ଛା କରୁନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାପ କରିବା, ପାପକୁ ପସନ୍ଦ କରିବା, ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣାର ଏକମାତ୍ର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର ଯାହାଙ୍କୁ ସେ ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏ ଆମର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର, ଏହାଙ୍କଠାରେ ଆମର ପରମ ସନ୍ତୋଷ, ତାହାଙ୍କୁ ଯେ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ। ଯଦି ଆମେ ପାପକୁ ଭଲ ପାଉ, ପାପକୁ ପସନ୍ଦ କରୁ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଦୁଃଖ ଭୋଗ ସମୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ପାପକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତୁ। ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଏହି ଦୁଃଖ ଭୋଗ ସମୟରେ ସେମାନେ ପୂର୍ବରେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଯେମିତି ଥାଉ ନା କାହିଁକି ସେମାନେ ମଦ ପିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଗୁଟକା ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଏହି ପ୍ରକାର ମିଛ କୁହନ୍ତି ନାହିଁ, ବିଭିନ୍ନ ପାପରୁ ସେମାନେ ପୃଥକ ରୁହନ୍ତି। ଏହା ବହୁତ ଭଲ ବିଷୟ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେ ଏହିପରି ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ ମଦ ପିଉନାହାନ୍ତି, ପୁଡ଼ିଆ ଖାଉନାହାନ୍ତି, ପାପ କରୁନାହାନ୍ତି, ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। କେବଳ ସିଜିନ୍ରେ ଯେ ଆମେ ଫଳ ଫଳିବା ତାହା ନୁହେଁ, ଆମେ ପ୍ରତି ସମୟରେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଫଳ ଫଳିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ପାପରୁ ଫେରିଆସିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ତାହାଙ୍କର ନିକଟତର ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଏହା ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ, ଆପଣ ପାପକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ପାପକୁ, ମନ୍ଦତାକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତୁ, ଯାହାକି ସେହି ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଗୋଟେ ଉପଯୁକ୍ତ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଲେ? ଆପଣ ପଢ଼ିବେ ସେହି ଲୁକଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 23 ଅଧ୍ୟାୟ 28 ପଦରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ବୁଲି ପଡ଼ି କହିଲେ, ଜେରୁସାଲେମର କନ୍ୟାମାନେ ମୋ ନିମନ୍ତେ ରୋଦନ କର ନାହିଁ, ବରଂ ଆପଣା ଆପଣା ନିମନ୍ତେ ଓ ଆପଣା ଆପଣା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ରୋଦନ କର। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ନିମନ୍ତେ ରୋଦନ କର ନାହିଁ, ମୋ ପାଇଁ ଦୁଃଖ କର ନାହିଁ। ଏହି କଥା ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମର ଦୁଃଖ ଭୋଗ କାହିଁକି? ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବା, ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ସାଟିପିଠି ହେବା, ଆମେ ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଆମିଷ ଛାଡ଼ିବା, ଆମେ ମସ୍ତକରେ ତୈଳ ଲଗାଇବା ନାହିଁ। ଏହା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁନାହାନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣା ଆପଣା ନିମନ୍ତେ ରୋଦନ କର। ଆମେ ନିଜ ନିମନ୍ତେ ଆମେ କେମିତି ରୋଦନ କରିବା? ନିଜ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଆଜି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପଡ଼ିଯାଇଛି କି? କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୁପ୍ତ ପାପରେ ଲିପ୍ତ ଅଛି କି? ନିଜ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଅନୁତାପ କରିବା, ନିଜ ନିମନ୍ତେ ଆମେ କ୍ରନ୍ଦନ କରିବା ଏବଂ ଆମର ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବା। ଏହା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ତୃତୀୟ ବିଷୟଟି ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ ତାର 11 ଅଧ୍ୟାୟ 25 ଆଉ 26 ପଦରେ ସାଧୁ ପାଉଲ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖନ୍ତି, ସେହିପରି ଭୋଜନ ଉତ୍ତାରେ ସେ ପାନପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଘେନି କହିଲେ, ଏହି ପାନପାତ୍ର ମୋହର ରକ୍ତରେ ସ୍ଥାପିତ ନୂତନ ନିୟମ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେତେ ଥର ଏଥିରୁ ପାନ କର, ସେତେ ଥର ମୋତେ ସ୍ମରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏହା କର। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମେ ଯେ ବର୍ଷ ସାରା ଜଗତ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା, ପାପରେ ବଞ୍ଚିବା ଏବଂ ଗୁଡ଼୍ ଫ୍ରାଇଡ଼େ ସମୟରେ ଆମେ ଯାଇ କ୍ରନ୍ଦନ କରିବା, ଆରାଧନା କରିବା, ଆଣ୍ଠେଇ ଦେବା, ଏହା ବାଇବେଲ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଏ ନାହିଁ। ଆମକୁ କି ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଭୋଗ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ତାହା ବାଇବେଲ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଏ ଯେ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ସହିତ ପ୍ରତି ସମୟରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା। କ'ଣ ବୋଲି ସ୍ମରଣ କରିବା? ସେ ମୋତେ ପାପୀ ଥିବା ସମୟରେ ପ୍ରେମ କଲେ, ସେ ମୋତେ କ୍ରୁଶରେ ଜୀବନ ଦେଇ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କଲେ,
ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କିଛି ଭୁଲ ନଥିଲା। ମୋ ଲାଗି ସେ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହେଲେ। ତାହାଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣା କ୍ରୁଶରେ ଆମ ନିମନ୍ତେ କରିଥିବା ସେହି ମହାମଙ୍ଗଳ ଦାନକୁ ସ୍ମରଣରେ ରଖିବା ପାଇଁ ବାଇବଲ କହେ। ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଆମେ କେବଳ ମନେ ପକାଇବା ତାହା ନୁହେଁ, ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ସହିତ ପ୍ରତି ସମୟରେ ଆମେ ତାହାଙ୍କ ସେହି ଦୁଃଖ ଭୋଗକୁ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରିବା। ଏହା ବାଇବେଲ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଏ। ଶେଷରେ ଗୋଟେ କଥା କହି ମୁଁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆପଣ ପଢ଼ିବେ 2 କରିନ୍ଥୀୟ 5 ଅଧ୍ୟାୟ 14 ଆଉ 15 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, କାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେମ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବଶରେ ରଖି ଚଳାଉଅଛି। ଯେଣୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହି ବିଚାର କରିଅଛୁ ଯେ ଜଣେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରିଥିବାରୁ ସମସ୍ତେ ମୃତ ହେଲେ, ଆଉ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ, ଯେପରି ଯେଉଁମାନେ ଜୀବିତ ସେମାନେ ଆଉ ଆପଣା ଆପଣା ନିମନ୍ତେ ଜୀବନଯାପନ ନ କରି ବରଂ ଯିଏ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ ଉତ୍ଥିତ ହେଲେ ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ସ୍ତୁତି ହେଉ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ସାଧୁ ପାଉଲ ଆମମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି, ଆମେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କାହିଁକି ପାଳନ କରିବା, କେମିତି ପାଳନ କରିବା? ମୋ ନିମନ୍ତେ ଯିଏ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ। ଯଦି ମୁଁ ଆଗକୁ ବଞ୍ଚିବି, ଆଗକୁ ମୁଁ ଜୀବିତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିବି, ଆଗକୁ ମୁଁ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ରହିବି, ମୁଁ କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବି। ଯେଉଁ ସମୟରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିନଥିଲି, ତାଙ୍କୁ ପାଇନଥିଲି, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥିଲି, ମୁଁ ଜଗତ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଲି। ମୁଁ କେଉଁ ଝିଅ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଲି, ପୁଅ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଲି, ମୁଁ କେଉଁ କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଲି, ପଇସା ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଲି। ମାତ୍ର ଏବେ ମୋ ନିମନ୍ତେ ଯେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ, ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବଞ୍ଚିବି। ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମର ଏହି ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଆମକୁ କ'ଣ କରୁ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେଇଯାଉ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଚରଣ ତଳକୁ ନେଇଯାଉ, ତାଙ୍କର ସତ୍ୟତାର ଅଧୀନକୁ ନେଇଯାଉ। ଏହା ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଆମେ ଏହି ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ପାଳନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚୁର ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରେମିକ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ପ୍ରଭୁ, ତୁମ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା ହେଇଛ। ଆମେ ତୁମ ନାମର ଗୌରବ କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ। ଆମେ ଏହି ଦୁଃଖ ଭୋଗ ସମୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବୁ, ତୁମ ନିକଟତର ହେବୁ। ସାହାଯ୍ୟ କର। ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ପାଳନ କରୁଅଛନ୍ତି ପିତା, ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ପାପକୁ ଘୃଣା କରିବେ। ବାପା, ଆଗକୁ ତୁମ ନିମନ୍ତେ ବଞ୍ଚିବେ। ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ସେହି ସତ୍ୟତାକୁ ଜାଣି ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇ ପ୍ରଭୁ ନିଜର ପାପକୁ ଅନୁତାପ କରିବେ। ନିଜର ପରିବାରର ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସେମାନେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବେ, କ୍ରନ୍ଦନ କରିବେ, ଉପବାସ କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛି, ଆମେନ୍।